सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हमें दृष्ट शुभ करे हरै अग पाप सगल मल। काम क्रोध और लोभ मोह वस करे सब है बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै। गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसें गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही छंत महला चौथा। कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए। हृदय रसन रसाए। गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए। मिलया सहज सुभाए। अन दिन भोग भोगे सुख सोवै। शब्द रहै लिव लाए। वडै भाग गुरपूरा पाइयै। अन दिन नाम ध्याए। सहज सहज मिलया जग जीवन नानक सुन समाए। संगत संत मिलाए हर सर निर्मल नहाए। निर्मल जल नहाए मैल गवाए। पहे पवित्र शरीरा दुर्मत मैल गई भ्रम भागा। हਉ मैं बिंठी पीरा। नदर प्रभु सतसंगत पाई। निज कर हुआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाए। नानक नाम परगासा। अंतर रतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे। हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे। अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया कट चानन। कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प श्रृंगार बनाए। हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कहे सोई पर कीजै। नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया। गुरमुख वियाहन आया। वियाहन आया गुरमुख हर पाया। सातन कंत प्यारी। संत जना मिल मंगल गाए। हर जियो आप सवारी। सुर नर गण गंधर्व मिले आए। अपूर्व जंज बनाई। नानक प्रभ पाया मैं साचा। ना कदे मरै न जाई। सुर नर गण गंधर्व मिले आए। अपूर्व जंज बनाई। नानक प्रभ पाया मैं साचा। ना कदे मरै ना जाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
जुगो जुग अटल। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार मेहरामत। शाम समय सत्संगत का समा सानू प्राप्त है। जीवन दियां घड़ियां माणदियां होया दिनचर्या बतीत करदियां शाम समय गुरु शब्द दे नाल सांझ पा सकण दी इच्छा बल अते मौका मालक सानू नवाजदा है, बख्शदा है। बड़ी शुक्रगुजारियत है उहदी। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान विच सूही राग की रचना चलती है। गुरु रामदास साहब जी का पावन संदेश है। छंतां दे बचन ने जो शब्द आपने सरवण किया है, इसका पहला पदा बीते कल विचारिया सी। 2 नंबर बंद तो अज असी तकरीर अगे तोरांगे, विचार अगे तोरांगे। गुरुदेव जो जिक्र कर रहे ने, संगत संत मिलाए हर सर निर्मल नहाए, निर्मल जल नहाए मैल गवाए पहे पवित्र शरीरा। संगत संत मिलाए, कोई बहुत ज़्यादा जोर पा के दिमागी तवाजन दे उत्ते या जिन्हों कह लिया जाए कि कोई माइंड बहुत माइंडफुल एफर्ट पाण दे नाल चीज़ समझाउण वाली गल नहीं है। बड़ी सिंपल ते सरल बात आ। जहो जी होना चाहुंदे हो ओहो जी संगत लभ लवो। दैट इज सिंपल टीचिंग, सिंपल सजेशन। Even today's literature, specifically people who help other to improve their behavior, to improve their habits, to improve their some kind of character and personalities, they always suggest, if you want to see some kind of changes, then start looking different company, start looking different kind of congregation, different kind of meetings, different kind of crowd, which can lead you toward your change, toward your whatever you are planning to have. So ये जड़ी बात है किन्नी सरल भाव में समझी जा सकती है। गुरु महाराज ने कुछ बाणी च बहुत लासानी एग्जाम्पल्स की, जिवें आही शब्द आ रहा है संगत संत मिलाए। असी शब्द पढ़िए, आप जी ने जरूर कितने बच्चे ने सरवण किया है गुरु ग्रंथ साहिब विचों। साहब बयान करते पे सरवर हंस तुरै ही मेला खसम एवें पाना। मतलब कुछ खसम का भाना आ, हुक्म आ, उहदे च जिन्हों असीं कई वारी सजात ते विजात मेल विच भी देखते हाँ। कहते कि सरवर हंसा धुरे ही मेला। कुछ धुर तो कुछ सूटेबल मैच बनते हैं। विआह के सारे दृश्य की बात हो रही है ना, अखीर जा शब्द मुकना भी इत्थे जाके है। गुरमुख विआहण आया, विआहण आया गुरमुख हर पाया, सातन कंत प्यारे। ये शब्द इत्थे मुकना जाके। हुण जिहड़ी बात आ कि कुछ सजात सुमेल जिहड़े सूटेबल मैच हुंदे ने, जिन्होंने वाकई च कहंदे कि ये चीज़ सूट करती है, चीज़ इस रूप दे संबंधित आ। सरवर ते हंस, सरवर मानसरोवर, हंस उत्थे रहन वाला पंछी। उहदा रीजन यह है, सरवर हंस तुरै ही मेला खसम एवं भाना। सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना। क्योंकि सरवर दे विच हीरे मोती ने तो हंस की खुराक है। हंस तो बिना किवें रह सकदा है।
ਜਿਹੋ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਨੀਡ ਆ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਲ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਕਟਮ ਐਂਡ ਬੁਲੀ ਦੇयर इज ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੀਡ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀਂ ਫਲਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੁਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਬਚਨ ਹੈ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਆ। ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਹੰਸ ਬਣਾਂਗੇ ਸਰਵਰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਵਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਗੁਲਾ ਕਾਗ ਨਾ ਰਹੀ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਾ। ਮੌਲਿਕ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਏ, ਸਹਿਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਢੋ ਢੁਕਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਜੇ ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਬਦਲ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਟਰਬਲ ਆ, ਜੌਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ CBT 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਇਨ ਮਾਈ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਟਸ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਕੰਟਰੋਲ। ਅੱਛਾ, ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਆਰ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ ਯੂਰ ਹੈਂਡ, ਯੂਰ ਲੈਗਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਵਿਸ਼ਿਜ਼? ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ, ਲਿਟਰਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਨੋਟ ਬੀਇੰਗ ਅਟੈਂਟਿਵ ਲਿਸਨਰ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਤੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ। ਆਰ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ?
यस मैनूं लगदा है ये चीज़ है, बस ठीक है। जे इन्ना कंट्रोल है तेरे च तो फिर तो काफ़ी कुछ मसला हल हो गया। अपने आप नूं दसना ही है ये लफ्ज़ नहीं बोलने, अपने आप नूं दसना ही है हाथ इधर नहीं जाना चाहिए, पैर इधर नहीं जाने चाहिए। अल्टीमेटली होएगा कि होएगा ये बंदा बाहरी रूप दे अपने आप नूं कंट्रोल करदा होया अपने थॉट्स नूं कंट्रोल करन लग जाएगा। मतलब ये इत्थे जाके चीज़ जिहड़ी हैगी उहदे च एक ट्रांसफॉर्मेशन आउंदी है, उहदे च एक तब्दीली आउंदी हैगी है। गुरु बाबा जी ने ये बात की, इनू मैं होर बेसिक लैवल ते लैके आवां। साडे च क्या गया, जे आपां ने संत बनना आ तो संत बनने वास्ते मैं क्या सरवर हंस धुरै ही मेला, ये धुर तो सोभदा आ। हुण ये है मैं कहना मैं हंस ते नहीं हैगा, ठीक है, पर हुण हंस नहीं हैगा पर हंस बनना चाहुंदा, फिर एक काम करा सरवर ते जाना शुरू कर दिया, मान सरोवर ते। उत्थे गया कुछ प्रेरणा कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, जिन्हों असीं कहने आ लाग लग जानी, मतलब प्रभाव पै जाना, इन्फ्लुएंस आ जाना। सो ये रूप भी है। जे बंदे ने अपने आप दे कुछ तब्दीली कुछ चेंज लैके आने ने तो भाई इहो जे संग नूं प्राप्त करे। मैं हुणे तुहाडे सामने एक मिसाल दिती है थैरेपीज़ दे विचों कि जेकर आपां ने अपने आप नूं ही तब्दील करना आ तो फिर इहो जे थॉट्स की संगत की जाए जिहड़े प्रैक्टिकली पॉसीबल होण, जिन्हां नूं अपलाई किया जा सकता होए। आचार विचारी, क्योंकि गुरबाणी तो बिल्कुल आचार विहार की गल करती है। जे किसी चीज़ नूं असीं प्रैक्टिकल नहीं अडॉप्ट कर सकते, वो चीज़ जस्ट ख्याली पड़ा हो सकता है। तो ख्याली पुला जिहड़े ने किते नहीं लैके जाते, ख्यालों की दुनिया कल्ली किते नहीं लैके जाती जेकर उन्होंने इंप्लीमेंट ना किया जा सकता होए। प्रैक्टिकल साइड तो शुरू किया जाए, हौली हौली की होएगा उहदी तब्दीली, उहदे अमाल जिहड़े ने वो दिसने शुरू हो जाएंगे। हुण बात यह है कि सरवर तक पहुँच रसाई की जाए, सरवर तो प्रेरणा मिलेगी तो उस प्रेरणा दे सदका जीवन दे विच यकीनन तौर पर चेंजेस आउण दी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बंदा वैसे मन्निया जाता है बगला हंस नहीं बन सकता। हाँ, बहरूनी दुनिया दे विच ये चीज़ के मन्नी जाती कि नहीं होंदा, कागों हंस नहीं कोई हो सकता, ये बहरूनी दुनिया च असीं कहने आ। पर मनुख दे बाबत ये कहा गया है मनुख काग भी बन सकता है, मनुख हंस भी बन सकता है। मनुख काग रह के भी जीवन बतीत कर सकता है, हंस हो के भी जीवन बतीत कर सकता है। ये मनमुख भी बन सकता है, गुरमुख भी बन सकता है, ये साध भी बन सकता है, ये बिल्कुल असंख चोर हराम खोर ये भी बन सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। इत्थे साहब ने क्या आया कि संगत संत मिलाए, जे संत होना आ फिर अरदास यही हुई होए इहो जी संगत मिलाई जेड़ी संत रूप होए, जेड़ी मैनू उस सरवर की मंग हो रही है जिथे संत आके बैठते हैं, उस जगह की ख्वाहिश हो रही है, इच्छा हो रही है। जिवें नूं होर सरल करा, विआह के दृश्य विचों असीं आ रहे हैं, असीं जाना भी उस पासे है। दो इंडिविजुअल कोई रिश्ता चूज करना चाहुंदे ने ते इन्हां मुल्कां दे विच ते साडे कोल बड़ी फ्री विल आ, बड़ा मतलब साडा जिहड़ा हैगा अपने तरीके नाल असीं अपनी इच्छावां की पूर्ति करते हैं, बच्चे खास करके। उहदे विच इह है दो इंडिविजुअल ये इकट्ठे बैठ के सुपना देख सकते हैं असीं किहो जी फैमिली लाइफ चाहुंदे आ, असीं किहो जिहा जीवन यापन चाहुंदे आ। उहदे अंदर जदों तुसीं तस्वीर जिन्हों कहा जाता है कि यू मस्ट मैच योर बिलीव्स, योर वैल्यूज़, योर नेचर एंड सब तो वड्डी चीज़ योर डेस्टिनी। जो शेयर डेस्टिनी हो रही है उस तरीके दे नाल भाई बात बन जाएगी। तो जे बंदा वो डेस्टिनी देखदा आ, जिस डेस्टिनी दे विच सवाए वकारां तो खुराफात तो इस तरीके दे आलम दे विचों
ਬੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਫਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੱਠਿਆ ਫਿਰੇ ਤੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਗਵਾਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਮ ਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਰਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਰੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਲਾਂ ਹੀ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋੜਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਫਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦੀ ਨੀਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਲੈਕਿੰਗ ਦੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਚੂਸ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਲੀ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਸਰਵਰ ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ, ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੋਂ ਰਹੀ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਗਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਗ ਬਗਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗ ਆ, ਉਹ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਚੂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 23 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਚੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਗ੍ਰੇਡ 12 ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਬੈਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਫੂਡ ਚੋਇਸਿਸ ਵੀ ਬੈਡ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਟੂ ਮਚ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਪੰਡ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ, ਪਿਆਰਾ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਮਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਮੈਸ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਖਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਏ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਨੂੰ
ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਕਸੈਸ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਵੀ ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ this individual don't know anything, so let's leave it here। ठीक है जी, आपो अपनी मर्जी है। वक्त अपनी जाचे बतीत होया, वो हालात तो की सुधरने से होर खराब होंदे गए। फिर कहते एक फैमिली मैंबर खास करके मॉम की कॉल आई, वो कहती जी हालात तो होर खराब हो जाते हैं, पर मैं क्या मैं तुहानूं उस दिन क्या सीगा, वो कहते जी वो गल हुई, उन्हें कहा कि इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना इस तरीके नाल। मैं कहा तुसीं जिहड़ा हैगा अपना ही एक प्री जजमेंट पास कर दी, तो असीं प्रेजुडाइस बना लिया, उन्होंने असीं खुद ही नहीं तोड़ना चाहते। मैं क्या तुहाडे कोल 2 मिनट हैगे ने, तो मैं तुहानूं दस सकदा। वो कहंदे हाँ। मैं क्या गल ये है, इहदे विच उस इंडिविजुअल नूं खुद नहीं ये पता मेरे अंदर भी कुछ अच्छाई है, चंगियाई है, भलाई है, भला पिया है, बस उन्होंने शीशा विखाउणा है। जेकर वो कोई 2 महीने 4 महीने एक छोटे जे डिसिपलिन नूं ओबे कर सकता है, एक डिसिपलिन नूं कि एक टाइम लाइन बनाई आप सैट की, उन्होंने फॉलो किया, भाई वो दूजा ला भी फॉलो कर सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, 5वां भी। वैल्यूज एवें आउंदियां ने, टुटदियां भी एवें ने, वैसे ये भी चेते रखिया जी। पर यह है जो गुरु साहब संत बनाउंदे ना गुरबाणी के मुताबिक, जिहड़ा सरवर आ, जिहड़ी संगत आ, विचार ने एक अपील करेगा, 2 3 4 5 10 करद्या तब्दीली हंस बन जाएगा आके। इनू साहब ने क्या आ, तो ये धुर तो ही मेल आ, ये कोई जगों 13वीं गल नहीं गई। गुरु साहब यूनीवर्सल ला की गल करते हैं। इत्थे बचन आया, संगत संत मिलाए, हरसर निर्मल नहाए, फिर जानो हरी नामक सर सरोवर दे विच मैल रहत नहाउणा हो गया। सपोज एक तो मैल लगी है, वैसे दे बारे असीं शायद ये शब्द विचारिया भी हो कदे, बहुत बहुत बड़े एक तो एक मानक पे ने। गुरु साहब कहते कि जिवें सरवर हंस तू रहे मेला की बात हो रही सी, असीं दे बिल्कुल ओपोजिट देखते आ, तो सब कहते क्या बग बफूला बफूड़ा छपड़ी नहाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए। क्या बग बपूड़ा छपड़ी ना आए, चलो एक है बगला, तो वह सरवर ना जाए, मतलब सरवर ते ना पहुँचे, किते पहुँच जाए, छपड़ी ते पहुँच जाए, क्योंकि छपड़ी उन्हें अपील कर दी है। हुण छपड़ी दे विच जाके नहाएगा, मैला भी होए, बगले नूं बहरूनी तौर पर गारा लगा हो, चलो वैसे तो बगला मैला इस करके आदत करके माड़ा है, पर चलो बहरूनी तौर पर चिक्कड़ लगा है। चिक्कड़ उतारन वास्ते जिस सोर्स कोल जा रहा है वो भी चिक्कड़ दा भरिया आ। हुण ते मैल कोई ना ला सकता। क्या बग बपूड़ा छपड़ी ना आए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए। कीचड़ चिक्कड़ दे विच डुब्बिया भी कदी मैल लथी है। मैं मैला आ, जिस सोर्स ने मैनू धोना आ वो तो निर्मल होए, वो तो साफ होए। एक तो मैं आप माड़ा आ, दूसरी मेरी संगत माड़ी है, सोर्स ऑफ थॉट वो भी माड़ा है, फिर सुधार की तो कोई उम्मीद ना बची। फिर तो फनाह गिरियत जिहड़ी है, फनाह होने वाली बात जिहड़ी है, तबाहकुन अवस्था जिहड़ी है,
ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸਲ ਨਿਰਮਲ ਨਹਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਲ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਧਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਚੰਗੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪੌਤਰ ਸਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀ ਅਸਹੋਰ। ਮਤਲਬ ਚੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਸੀ, ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਂ, 2 ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ, ਹਰ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਏ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ ਮੈਲ ਗਵਾਏ ਭਏ ਪਵਿੱਤ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲ ਰਹੇਗੀ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਭਏ ਪਵਿੱਤ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਦਿਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਤੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਨੋ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ, ਦੇ ਨੋ ਦੈਟ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਫਿਰ 2 ਘਟ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਹਾਏ ਮੈਲ ਗਵਾਏ ਭਏ ਪਵਿੱਤ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸੜਹਾਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬਦਬੂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਭਾ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਪ੍ਰੰਭਾਗਾ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਨਠੀ ਪੀਰਾ। ਦੁਰਮਤ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੋਇਸਿਸ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਲ ਲੈ ਗਈ। ਭਰਮ ਭਾਗਾ, ਭਰਮ ਡਾਊਟਸ। ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਡੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬਿਨਠੀ ਪੀਰਾ। ਤੇ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਤੀਰਾ, ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਆਪ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪੀੜ ਬਿਨਠ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਨਿਜ ਕਰ ਹੋਵਾ ਵਾਸਾ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਚਲੋ ਏਥੀਜ਼ਮ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਧਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪੀਪਲ don't pay attention toward heaven or hell kind of concepts, and this is sort of good for our healthy society. It's a healthy sign for our society, I should say. But still try to go away from their workplaces, from their households, to do some kind of vacation, sort of relaxation. What does it mean? It means they don't feel relaxed in their own place. ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਈ ਨਿਜ ਕਰ ਹੋਵਾ ਵਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਗੁਣ, ਉਹ ਔਰਾ ਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਚੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਜ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਤ ਜਾਈਆ ਰੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਉਹ ਬਾਤ ਬਣ ਆ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ the real enlightenment of life, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਰਸ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੰਗਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਪੇ ਦੇ ਰੁਦਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਜੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਚਾਅ ਆ। ਅਗਲੇਰੇ 2 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਮਾਈ ਪਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।